Hello, dears. We shall learn a poem, The Odyssey by Homer. Very little authentic information about the life and career of Homer is available. The period during which he lived is not certain. Some assume it to be any time between 1200 BC and 850 BC. Western classic literature is incomplete without a reference to the two great Greek epics, the Iliad and the Odyssey. So, Homer is a Greek poet who have written the great epics, the Iliad and the Odyssey. Epics means ഇതിഹാസങ്ങൾ. The Iliad and the Odyssey. The former, the Iliad, is a war epic about Trojan War, while the latter is a sequel which is a description of a warrior's voyage home after the war, encountering various tests of both physical and moral endurance. Before going into our poem, The Odyssey, we shall discuss the context and the story of the poem, the epic, the Iliad. The Iliad is the first epic written by Homer, and the Odyssey is its sequel. The Iliad is a war epic about Trojan War. It was a war between the kingdoms of Troy and Greece. The Trojan War started after the elopement or abduction of the Queen of Sparta, Helen, by Paris, the Trojan prince. Helen was the most beautiful woman of the world. The jilted husband of Helen was married, and the jilted husband of Helen, Menelaus, persuaded his brother Agamemnon to lead a voyage to find her. Other Greek heroes such as Ajax, Nestor, Odysseus, and Achilles joined Agamemnon along with a fleet of over 1,000 ships from all over the Hellenic world. Hellenic world means the Greek world. This group crossed the Aegean Sea to Asia Minor to lay siege to Troy and demand Helen's return by the Trojan king Priam. The siege, which was punctuated by skirmishes and battles, including the deaths of Hector and Achilles, lasted for more than 10 years. It ended when the Greek armies withdrew from the camp, leaving behind a large wooden horse outside the gates of Troy. There was plenty of debate and unheeded warnings by Cassandra, Priam's daughter. The Trojans pulled the wooden horse into the city. Meanwhile, the Greek fleet sailed away to the nearby island Tenedos, leaving behind a single double agent named Sinon. He convinced the Trojans that the Greeks had withdrawn from the war and that the Trojan horse was a gift that would bring them a fortune. When nighttime came, the horse was opened up by the soldiers inside, and the Greek warriors climbed out of the horse and destroyed Troy from within the city walls. This is a picture of the Trojan horse. Thus, the 10-year-long war, which was led by Achilles at the beginning and ended by Odysseus as the leader, and Helen was taken to Sparta. And the Greek army won the battle. വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ദ ഇലിയഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിഹാസത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ട്രോജൻ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഗ്രീക്കുകാർ ട്രോയ്ക്കെതിരെ നടത്തിയ യുദ്ധത്തെയാണ്
ട്രോജൻ യുദ്ധമായി ഗ്രീക്ക് പുരാണത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന 2 രാജ്യങ്ങൾ ഗ്രീസും ട്രോയും. ഗ്രീസിലെ ഒരു സിറ്റി സ്റ്റേറ്റായ സ്പാർട്ടയിലെ ക്വീനായിരുന്ന ഹെലനെ ട്രോയിലെ രാജകുമാരനായിരുന്ന പാരിസ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു, അബ്ഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ട്രോയയുടെ രാജകുമാരനായ പാരിസ് സ്പാർട്ടയുടെ രാജാവായ മെനിലസിന്റെ ഭാര്യ ഹെലനെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയതിനാലുള്ള അപമാനത്താലാണ് യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നത്. BC 1194 1184 ഇടയിലാണ് ഈ യുദ്ധം നടന്നതെന്ന് പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മറ്റു ചില കാരണങ്ങളൂടെയുണ്ട്. ഗ്രീക്ക് കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ, ഗ്രീക്ക് ഇതിഹാസങ്ങളിലൊക്കെ ദൈവങ്ങൾ, ദേവതകൾ മനുഷ്യരുടെ കാര്യത്തിൽ, രാജാക്കന്മാരുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ വളരെ നേരിട്ട് ഇടപെടുമായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഇതിഹാസങ്ങളായ രാമായണത്തിലും മഹാഭാരതത്തിലും ഒക്കെ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ. അപ്പൊ ഈ ഹെലനെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിന് മുൻപ് കുറച്ച് കഥകളൂടെയുണ്ട്. കലഹത്തിന്റെ ദേവതയായ ഈറിസിനെ പെലിയൂസിന്റെയും തെറ്റസിന്റെയും വിവാഹാഘോഷത്തിന് ക്ഷണിക്കാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് വിരുന്ന് സൽക്കാര വേളയിൽ കലഹമുണ്ടാക്കാൻ ഈറിസ് ശ്രമിച്ചു. ഈറിസ് കലഹത്തിന്റെ ദേവതയാണ്. ഏറ്റവും സുന്ദരിയായവൾക്ക് എന്ന് ആലേഖനം ചെയ്ത ഒരു സുവർണ ആപ്പിൾ, ഒരു ഗോൾഡൻ ആപ്പിൾ ഈറിസ് വിരുന്നുകാരുടെ ഇടയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു. ആ ആപ്പിളിൽ എഴുതിയിരുന്നത് ഏറ്റവും സുന്ദരിയായവൾക്ക് എന്നാണ്. ആ ആപ്പിളിന് വേണ്ടി ഹീരയും ആഫ്രൊഡൈറ്റിയും അഥീനയും കലഹിച്ചു. ഇവരെല്ലാം സുന്ദരിമാരായ ദേവതമാരാണ്. ഹീരയും ആഫ്രൊഡൈറ്റിയും അഥീനയും കലഹിച്ചു. ഇതിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ, ആരാണ് ഏറ്റവും സുന്ദരി എന്ന് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ സിയൂസ് പാരിസ് രാജകുമാരനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. പാരിസ് ആ സുവർണ ആപ്പിൾ ആഫ്രൊഡൈറ്റിക്കാണ് നൽകിയത്. അതിന്റെ പ്രതിഫലമായി സുന്ദരിയായ ഹെലനെ കൈവശപ്പെടുത്താൻ ആഫ്രൊഡൈറ്റി പാരിസിനെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ നിന്നാണ് ട്രോജൻ യുദ്ധത്തിന്റെ തുടക്കം. 10 വർഷം നീണ്ടു നിന്ന യുദ്ധത്തിൽ 9 വർഷവും ഒരു വിഭാഗത്തിനും ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഗ്രീക്കുകാർക്കും ട്രോയ്ക്കാർക്കും ജയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ 10ാമത്തെ വർഷം ഒഡീസിയസിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പൊള്ളയായ ഒരു കുതിരയെ നിർമ്മിച്ച് അതിനുള്ളിൽ ഗ്രീക്ക് യോദ്ധാക്കൾ ഒളിച്ചിരുന്നു. ഈ കുതിരയെ അഥീനാദേവിക്ക് സമർപ്പിച്ചതായി കാണിച്ച് ട്രോയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. പരാജിതരാണെന്ന് നടിച്ചിട്ട് ഗ്രീക്കുകാർ പുറംകടലിൽ ഒളിച്ചിരുന്നു. വിജയിച്ചുവെന്ന് ധരിച്ചിട്ട് ട്രോയ്ക്കാർ കുതിരയെ കോട്ടവാതിൽ പൊളിച്ച് നഗരത്തിനുള്ളിലേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ടുപോയി. രാത്രി കുതിരക്കുള്ളിലെ യോദ്ധാക്കൾ പുറത്തിറങ്ങി പുറംകടലിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന കൂട്ടാളികൾക്ക് അടയാളം നൽകുകയും അവരൊക്കെ ട്രോയിലേക്ക് വന്ന് പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കോട്ടവാതിലിലൂടെ നഗരത്തിലെത്തി യുദ്ധം ചെയ്ത് ട്രോയ് സേനയെ പരാജയപ്പെടുത്തി. അപ്രതീക്ഷിതമായ ആക്രമണത്തിൽ ട്രോജൻ സേന പരാജയപ്പെടുകയും ഗ്രീക്ക് ആർമി, ഒഡീസിയസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗ്രീക്ക് ആർമി വിജയശ്രീലാളിതരാകുകയും ഹെലനെ വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ 10 വർഷത്തെ യുദ്ധമാണ് ദ ഇലിയഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിഹാസത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഈ 10 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒഡീസിയസ്, ഗ്രീക്ക് ആർമിയുടെ സൈന്യാധിപനായിരുന്ന ഒഡീസിയസിന്റെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്രയാണ് ദ ഒഡീസിയസ് എന്ന് പറയുന്ന 2ാമത്തെ ഇതിഹാസത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഇത്താക്ക എന്നു പേരുള്ള ഒരു കൊച്ചു ഐലൻഡിലെ രാജാവായിരുന്നു ഒഡീസിയസ്. ഒരു മകനുണ്ടായി, ടെലിമാക്കസ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു മകൻ, പെനിലപ്പി എന്ന തന്റെ ഭാര്യയിൽ ടെലിമാക്കസ് എന്ന മകനുണ്ടായി. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെയാണ് യുദ്ധത്തിന് മെനലസ് വിളിക്കുകയും ഇത്താക്കയുടെ രാജാവായ ഒഡീസിയസ് യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെട്ടു പോരുകയും ചെയ്തത്. പക്ഷേ 10 വർഷത്തെ ട്രോജൻ വാറിനും അതിനുശേഷം അടുത്ത 10 വർഷത്തെ കടലിൽ അലഞ്ഞു തിരിയലിന് ശേഷം 20 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒഡീസിയസ് തിരിച്ച് തന്റെ സ്വന്തം രാജ്യമായ ഇത്താക്കയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇത്താക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന ഒഡീസിയസിനെ 20 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മകൻ ടെലിമാക്കസ് കാണുന്നതും അതിനെ തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന സംഭവങ്ങളുമാണ് നമ്മുടെ ഈ കവിതയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. Now the summary of Odyssey
The Odyssey is Homer's epic of Odysseus's 10-year struggle to return home after the Trojan War. While Odysseus battles mystical creatures and faces the wrath of the gods, his wife Penelope and his son Telemachus stave off suitors vying for Penelope's hand and Ithaca's throne long enough for Odysseus to return. The Odyssey ends as Odysseus wins a contest to prove his identity, slaughters the suitors, and retakes the throne of Ithaca. ഒഡീസിയസ് ഇലിയഡ് 10 വർഷത്തെ യുദ്ധത്തിന്റെ കഥയാണെങ്കിൽ ഒഡീസിയസിന്റെ 10 വർഷത്തെ സ്ട്രഗിൾ ടു റിട്ടേൺ ഹോം ആഫ്റ്റർ ദ ട്രോജൻ വാർ ആണ്. യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ച ഒഡീസിയസിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലെത്താവുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഒഡീസിയസിന്റെ കൂട്ടരും സഞ്ചരിച്ച കപ്പൽ സമുദ്രദേവനായ പൊസൈഡന് വേണ്ട വിധം നേർച്ച കാഴ്ചകളും ബഹുമാനങ്ങളും അർപ്പിക്കാത്തതിന്റെ പരിണിത ഫലമായി പൊസൈഡൻ കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടാക്കുകയും കപ്പൽ വഴിതിരിച്ചു വിടുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ 10 വർഷം തന്റെ നാട് എത്തിച്ചേരാനാവാതെ കടലിലൂടെ ഒഡീസിയസിന്റെ കൂട്ടാളികളും അലഞ്ഞു തിരിയുകയും അവരെല്ലാവരും കടലിൽ മരിക്കുകയും ഒടുവിൽ ഒഡീസിയസ് മാത്രം ഇത്താക്കയിൽ തിരിച്ചെത്തുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ 20 വർഷം ഒഡീസിയസ് ഇല്ലാതിരുന്ന ഈ 20 വർഷങ്ങൾ ഒഡീസിയസിന്റെ ഇത്താക്കയിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നടന്നു. ഒഡീസിയസിന്റെ ഭാര്യയായ പെനിലപ്പീനെ മാരി ചെയ്താൽ ദാറ്റ് മാൻ കുഡ് ബി ദ കിങ് ഓഫ് ഇത്താക്ക. അതിനായി പെനിലപ്പീനെ കല്യാണം കഴിക്കാനായി ഒരുപാട് സ്യൂട്ടേഴ്സ് രാജകൊട്ടാരത്തിൽ തന്നെ താമസിച്ച് ഖജനാവ് ധൂർത്തടിച്ച് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി. 20 വയസ്സായ ടെലിമാക്കസിനെ കൊന്നുകളയാനുള്ള ഗൂഢാലോചനകൾ തുടങ്ങി. ഇതിന്റെയൊക്കെ പീക്കിലെത്തുന്ന സമയത്താണ് ഒഡീസിയസ് ആഫ്റ്റർ 20 years comes back to his homeland Ithaca and kills all the suitors and retakes the throne of Ithaca. The journey of Odysseus from Troy to Ithaca takes 10 years, the same amount of time that the Trojan War itself lasted. The extraordinary length of Odysseus's return trip, which should take a matter of weeks, is due to his many antagonists, including the god Poseidon, the many mythical creatures he encounters, and Odysseus's often greedy and lazy crewmen. വളരെ കുറച്ച് ആഴ്ചകൾ കൊണ്ട് എത്താവുന്ന ദൂരമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ട്രോയിൽ നിന്നും ഇത്താക്കയിലേക്ക്. പക്ഷേ 10 വർഷമാണ് ഒഡീസിയസ് ഈ യാത്രയ്ക്ക് എടുത്തത്. അതിന് കാരണം ഒഡീസിയസിന്റെ കുറച്ച് ശത്രുക്കളാണ്. ഒന്ന് സമുദ്രദേവനായ സീ ഗോഡ് പൊസൈഡൻ, ദെൻ ഒരുപാട് മിത്തിക്കൽ ക്രീച്ചേഴ്സിനെ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇൻക്ലൂഡിങ് സൈക്ലോപ്സ്, ഒറ്റക്കണ്ണുള്ള സൈക്ലോപ്സ്, ആൻഡ് ഒഡീസിയസസ് ഓൺ ഗ്രീഡി ആൻഡ് ലേസി ക്രൂമാൻ. കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൂട്ടുകാർ വളരെ ഗ്രീഡി ആൻഡ് ലേസി ആയിരുന്നു. This extract is taken from Book 16 of the Odyssey, lines 113 to 189. In this extract, we see so many characters. There is Odysseus. Odysseus is also known as Ulysses. Ulysses എന്നും ഒഡീസിയസിന് ഒരു പേരുണ്ട്. Telemachus, the son of Odysseus. Eumaeus, a swineherd in Ithaca. Laertes, the father of Odysseus. Athena, the goddess. Penelope, the wife of Odysseus. And Euryclea, a maid of Penelope. A very good introduction to Book 16 and the epic Odyssey is given in your textbook. I shall read that. Spanning more than 12,000 lines in 24 books, the Odyssey tells the story of one of the greatest heroes of the Trojan War, Odysseus, who is known as Ulysses in Latin. The legendary Greek warrior spends 10 years fighting at the Battle of Troy and another 10 years to reach his kingdom Ithaca. The journey and his arrival home and other predicaments that he has to face and solve are the themes of the Odyssey. During Odysseus' absence from Ithaca, unruly suitors approach his wife Penelope
for her hand, and they even plot to kill his son Telemachus. Penelope, still beautiful and clever, hopes that Odysseus will come back and does not yield to the suitors. The uninvited suitors start draining the wealth by remaining in the palace of Odysseus. Shortly before Odysseus reaches Ithaca, Telemachus visits Sparta and hears from Menelaus, the husband of Helen, that Odysseus is alive and will return soon. After Odysseus' arrival, Telemachus reaches Ithaca. Odysseus reveals his identity to his son. Disguised as a beggar, Odysseus enters his palace and meets the suitors and converses with Penelope. Later, his dog Argos and the housekeeper Euryclea recognize him. Towards the end, all suitors are slaughtered by the father and the son, and Odysseus discloses his identity to Penelope. സോ അതാണ് ഒഡീസിക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒഡീസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒഡീസിയസിന്റെ 10 വർഷത്തെ ജേർണി ടു ഹിസ് ഹോംലാൻഡ് ഇത്താക്കയാണ്. ഈ 20 വർഷത്തെ absence from Ithaca, absence of Odysseus from Ithaca had made so many issues in Ithaca. പെനിലപ്പി വളരെ സുന്ദരിയും ക്ലവറുമായ ഒരു രാജ്ഞിയായിരുന്നു. പെനിലപ്പീനെ കല്യാണം കഴിക്കാനായി ഒരുപാട് പേര് ആഗ്രഹിച്ചു വരികയും അവരൊക്കെ കൊട്ടാരത്തിൽ താമസം തുടങ്ങുകയും കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഖജനാവ് മുഴുവനും കൊള്ളയടിക്കുകയും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഒടുവിൽ ബുദ്ധിമതിയായ പെനിലപ്പി ഇവരെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നത്. പെനിലപ്പി പറഞ്ഞു, എൻ്റെ വെഡ്ഡിങ് ഗൗൺ തുന്നി തീരുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരാളെ സെലക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് പെനിലപ്പി പകലെല്ലാം വെഡ്ഡിങ് ഗൗൺ തുന്നും, രാത്രി തുന്നിയതൊക്കെ അഴിച്ചു കളയും. ആൻഡ് ഷീ മാനേജ് ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം സെലക്ടിങ് ഹസ്ബൻഡ് ഫ്രം ദ സ്യൂട്ടേഴ്സ്. ഈ കഥയുടെ ഒടുവിൽ, ഒഡീസിയസ് തിരിച്ച് ഇത്താക്കയിലെത്തുന്നു. 20 വർഷത്തെ യുദ്ധവും യാത്രയും ഒഡീസിയസിന്റെ രൂപം ഒരു ബെഗറിനെ പോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആർക്കും തിരിച്ചറിയാൻ പാടില്ലാത്ത രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒഡീസിയസിന്റെ ഫാമിലിയുടെ വലിയ അടുപ്പക്കാരനായിരുന്ന യൂമേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വൈൻ ഹേർഡ്, ഒരു പന്നി വളർത്തൽക്കാരൻ ഒഡീസിയസിനെ തിരിച്ചറിയുകയും ഒഡീസിയസിന് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ രാജ്യത്ത് മറ്റാരും അറിയാതെ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. യൂമേസിന്റെ ഹട്ടിൽ വെച്ച് സ്പാർട്ടയിൽ പോയി തിരിച്ചു വരുന്ന ടെലിമാക്കസിനെ ഒഡീസിയസ് മകനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. മകനോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ടെലിമാക്കസിന്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി, യൂമേസിന്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി ഒരു ബെഗറായി വേഷം മാറി ഒഡീസിയസ് കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും അവിടെയുള്ള സ്യൂട്ടേഴ്സിനെ യുദ്ധം ചെയ്ത് തോൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒഡീസിയസ് പെനിലപ്പിയായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു. ഒഡീസിയസിന്റെ കൊട്ടാരത്തിനടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒഡീസിയസിന്റെ ഡോഗ് ആർഗോസ്, ഒഡീസിയസിന്റെ ഹൗസ് കീപ്പർ യൂറിക്ലിയ, ഇവരൊക്കെ ഒഡീസിയസിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഫ്രം ആ സ്കാർ, ഒരു മുറിപ്പാടിൽ നിന്നും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഫൈനലി ഒഡീസിയസ് ഡിസ്ക്ലോസസ് ഹിസ് ഐഡന്റിറ്റി ടു ഹിസ് വൈഫ് പെനിലപ്പി. And in book 16 of the Odyssey, following Athena's instruction, Telemachus reaches the hut of swineherd Eumaeus, a man of noble birth who was brought to Ithaca by Laertes, Odysseus' father. Eumaeus is a loyal and devoted friend to Odysseus and family. In the hut, Telemachus finds the swineherd talking with a beggar. It was actually Odysseus in disguise. Eumaeus narrates Odysseus' story and requests Telemachus to take the beggar with him to the palace. But the prince shares his helplessness and fear about confronting the suitors, because the suitors were wishing to kill him. The beggar urges Telemachus to fight like a brave man against the suitors. The beggar is actually Odysseus. But Telemachus describes the pathetic situation of his kingdom, which is plundered by the mighty suitors, and says that he does not have an army or any strong brother with him to defeat them. Telemachus gives instruction to Eumaeus
to go to the palace and convey the news of his safe return only to Penelope. He says that this news can be revealed to Odysseus' ailing father too through Eurycleia. In the absence of Eumaeus, Athena appears to Odysseus and calls him outside the hut. Odysseus is transformed to his former self, leaving Telemachus in wonder as he mistakes the heroic figure for a god. അഥീനയുടെ മാജിക് വാൻഡ് കൊണ്ട് തൊട്ടപ്പോൾ ഒഡീസിയസ് ബെഗറിന്റെ രൂപത്തിലിരുന്ന ഒഡീസിയസ് ഒരു സുന്ദരനായ മനുഷ്യനായി മാറി. And Telemachus thought that it is a god. But Odysseus reveals the truth that he is not a god but the father of Telemachus. Before Eumaeus can meet Penelope in secret, a messenger from the ship reaches the palace well in advance and discloses to all that Telemachus is back. Hearing this, the suitors make another plot to kill Telemachus, leaving Penelope worried about the safety of her son. The following lines, line number 113 to 189 of Book 16, are exceptional for the literary features like dramatic irony and anagnorisis, and prominent for depicting the inevitable necessity of God's intervention in the lives of men and the reverence shown by a prince for his elders. This scene of reunion of a king and a prince in a swineherd's hut reaffirms these men's humane qualities, depicting them as sensitive individuals with inner lives. So, in this extract, we can see these characters and the meeting between the father and the son. That is, Odysseus and Telemachus, after 20 long years, happens in the hut of a swineherd Eumaeus. അതിൽ നിന്നും എത്ര ഹ്യൂമെയിൻ ആൻഡ് ഡൗൺ ടു എർത്ത് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഒരു സ്വൈൻ ഹേർഡുമായിട്ടൊക്കെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉള്ള അത്രയും ഡൗൺ ടു എർത്ത് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്, ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് വിത്ത് ഇന്നർ ക്വാളിറ്റി, ഹ്യൂമെയിൻ ക്വാളിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റും കൂടെയാണ് നമുക്കിവിടെ റിവീൽഡ് ആവുന്നത്. ആൻഡ് we can see the intervention of the goddess Athena here. So this is all about the poem, an introduction about the poem, and we shall discuss the poem right away.